ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तात्रकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല അധ്യായം 15 91 ശ്ലോകം മുതൽക്ക് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. सभा राज्यांतना भोज एकत्र करिला सभा हायते प्रभुरा भोजाधिक हायला. सभारा जयंतना भोजा एकत्र करीला सभा हैत्रे प्रभुरा भोजा अधिका हैला. Even though all the devotees collected dirt in one pile, the dirt collected by Sri Chaitanya Mahaprabhu was much greater. എല്ലാവരും ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാവരും കളക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് മാർജൻ ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഏ മതാഭ്യന്തര കരില മാർജന പുനഃസഭാകാരേ ദില കരിയ വണ്ടന. ए माताभ्यंतरा करीला मार्जना पुनः सभा करे दिला करिया वंतना. Okay. After the inside of the temple was cleansed, the Lord again allotted areas for the devotees to cleanse. അപ്പോൾ ഉള്ളിലെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി പിന്നീട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം എല്ലാവർക്കും ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സൂക്ഷ്മധൂലി തൃണ കാങ്കര സഭ കരഹദൂര ഭാലമത്തെ ശോധന करह प्रभुरांतपुरा. सूक्ष्म धूलि तृणा कंकरा सभा कराहा दूरा बला माते सोतना कराहा प्रभुरा अंतपुरा. The Lord then ordered everyone to cleanse the inside of the temple very perfectly by taking finer dust, straws, and grains of sand and throwing them outside. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളും ഡസ്റ്റും പിന്നെ സ്ട്രോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സഭ വൈഷ്ണവ ലാന യബേ ദ്വി ബാര സോദിലാം
देखी महाप्रभुरा मने संतोष हैला. सभा वैष्णवा लानाया बे दुई बारा सोदिला देखी महाप्रभुरा माने संतोषा हैला. After Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas cleansed the temple for the second time, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy to see the cleansing. ആദ്യത്തെ ഒരു ജനറൽ ക്ലീനിങ്, രണ്ടാമത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലീനിങ്, ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു. ആരസത ജന സദ ഘാട്ടെ ജലഭാരി പ്രഥമേ ലാനാചേ കാലാപേക്ഷ കരി. आरा सता जाना सता घटे जाला बारी प्रथमे लाना अच्छे काला अपेक्षाकारी. While the temple was being swept, about 100 men stood ready with filled water pots, and they simply awaited the Lord's order to throw the water from them. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 100ഓളം ആൾക്കാരെ വെള്ളപാത്രമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജല ആന ബലിയാബേ മഹാപ്രഭു കഹിലാം താബേ സത ഘട്ടാനി പ്രഭു ആകെ ദിലാ. जलाना बलिया बे महाप्रभु कहिला ताबे सतगत आणि प्रभु आगे दिला. As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu called for water, all the men immediately brought the 100 water pots, which were completely filled, and delivered them before the Lord. മഹാപ്രഭു ചോദിച്ച ഉടനെ എല്ലാവരും തയ്യാറായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 100ഓളം വാട്ടർ പോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഥമേ കരീല പ്രഭു മന്ദിര പ്രക്ഷാളന ഊർധ്വ അധോഭീതി ഗ്രഹ മധ്യ സിംഹാസന. प्रथम करील प्रभु मंदिर प्रक्षालन ऊर्ध्व अधोभीति गृह मध्य सिंहासन. ആദ്യമായിട്ട് in this way Sri Chaitanya Mahaprabhu first washed the main temple, പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തു. And then thoroughly washed the ceiling വാഷ് ചെയ്തു, walls, complete ചുമരുകള്, ഫ്ലോർ, നിലം, sitting place, സിംഹാസന, and everything else within the room. खापारा भरिया तला खापारा भरिया जला ऊर्ध्वे चालैला से जले ऊर्ध्वा सोदी भीति प्रक्षाइला. खापारा भरिया जला ऊर्ध्वे चलाइला से जले ऊर्ध्वा शोधी भीति प्रकाशालीला. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself and his devotees began to throw water onto the ceiling. When this water fell, it washed the walls and floor. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് സീലിംഗിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെല്ലാം താഴേക്കും അതിന്റെ ചുമരിലൊക്കെ വന്നു വീണു. ശ്രീ ഹസ്തേ കരേന സിംഹാസനേര മാർജന പ്രഭു ആകെ ജലാനി ദയ ഭക്തഗണ. श्री हस्ते करेन सिंहासनेर मार्जना प्रभु आगे जला आनी देया भक्तगणा. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu began to wash the sitting place of Lord Jagannatha with his own hands, and all the devotees began to bring water to the Lord. അതിനുശേഷം ജഗന്നാഥ് സിംഹാസനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം കൈകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും വെള്ളം കൊടുത്തു കൊടുത്തു. ഭക്തഗണ കരേ ഗൃഹ മധ്യ പ്രക്ഷാളന നിജ നിജ ഹസ്തേ കരേ മന്ദിര മാർജന. भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालना निज निज हस्त करे मंदिर मार्जना. All the devotees within the temple began to wash. Each one had a broom in his hand, and in this way they cleansed the temple of the Lord. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അവിടെയുള്ള ടെമ്പിളിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഈ മാർജനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ബ്രൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഈ മാർജനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മാർജനത്തിനെ ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുണ്ടിജ മാർജനം ചെയ്തു, അതെല്ലാം ക്ലീനാക്കി, സിംഹാസനം ക്ലീനാക്കി, എല്ലാം ഒതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇതിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്? ഇത്ര വെള്ളം കൊടുന്നു, ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു,
ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യം നിലം ചെയ്തു, പിന്നെ സീലിംഗ് ചെയ്തു, പിന്നെ ചുമര് ചെയ്തു, പിന്നെ ഈ ഭാഗം ആ ഭാഗം, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കൽമശങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റണം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണോ? അത് തന്നെയാണ് കാരണം. അതും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. പിന്നെ ഇത് കേട്ടാൽ നമ്മളുടെ ക്ലെൻസിങ് നടക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീല കേൾക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാതെ സട്ടിൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അനർത്ഥങ്ങളും മാർജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീല ആര് കേൾക്കുന്നു അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ഒരു ഇത് കേൾക്കായിരുന്നു, ഇന്റർവ്യൂ. ആ ഡിവോട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, അതായത് ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സിനിമാ ഗാനം പാടാൻ പറഞ്ഞു. കീർത്തനീയാണ്, കീർത്തനം പാടുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു, ഞാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സിനിമാ പാട്ട് പാടാത്തത്? കാരണം എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഞാൻ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ സിനിമ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഞാൻ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര നല്ലൊരു ആൻസറെ കൊടുത്തറിയോ? അതായത് ഐ വാണ്ട് ടു ഷെൽട്ടർ മൈ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ആൾക്കാർ പാടിക്കോട്ടെ എനിക്കോ, പക്ഷെ എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എപ്പോഴും രാധ, കൃഷ്ണ, രാമ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം പാടുമ്പോൾ എന്റെ എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ്നെസ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഷെൽട്ടറിലായിരിക്കും. ഞാൻ അതൊന്നും പാടിയാൽ എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എവിടെ പോവും? രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും പോവും, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് താഴെ ഇറങ്ങി വരും, തമോ ഗുണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും രൂപം, ഗുണം, നാമം ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നസ്, അവബോധം സത്വഗുണത്തിലേക്ക്. സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ മറ്റേ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് വെറുപ്പോ അറപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അതിലിടപെട്ട് നമ്മളുടെ അവബോധത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനാണ് താഴ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ലെവലിലെ ആൾക്കാർ അത് ആസ്വദിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ആ അവബോധം ഞാൻ താഴെ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. So all the devotees within the temple began to wash. Each one had a broom in his hand, and in this way they cleansed the temple of the Lord. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ അവബോധം അതങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാർജനം ചെയ്തു വരും. കാരണം നമ്മളുടെ അവബോധം പല മെറ്റീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷനും ഉണ്ട്. ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമാശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള ആ അനർത്ഥങ്ങളും മാറാനുള്ള ഒരു സട്ടിൽ രീതി കൂടിയാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. അതാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. കേഹ ജല അനിദേയ മഹാപ്രഭുരാക്കരെ, കേഹ ജലദേയ താൻര ചരണ ഉപ്പാരെ. केहा जला अनिदिया महाप्रभुरा करे, केहा जला दिया तनरा चरणा उपारे. Someone brought water to pour into the hands of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and someone poured water on his lotus feet. ചില ആൾക്കാർ അതന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അവസരം മുതലെടുത്തു. എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ആ അവസരം ചില ആൾക്കാർ എന്തിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലോട്ടസ് ഫീറ്റില് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലേ? പാദപൂജ പോലെ ജല അഭിഷേകം പാദത്തില്. കേഹ ലുക്കാന കരേ സെ ജലപാനാം, കേഹ മാഗിലായ കേഹ അന്യ കരേദാന. केहा लुकाना करे सेई जलपाना, केहा मागिलाया केहा अन्य करे दाना. The water that fell from the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu was drunk by someone who hid himself. Someone else begged for that water, and another person was giving that water in charity.
അപ്പോ ഈ അവസരം എല്ലാവരും മുതലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദം കഴുകിയിട്ടുള്ള ആ ജലം കാണാണ്ട് അവര് അത് സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചില ആൾക്കാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യാചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ചില ആൾക്കാർ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു. ഘരധുനി प्रणालिकाय जल छाड़ी दिला से जले प्रांगण सभा भरिया रहिला. घराधुई प्रणालिकिया जल छाड़ी दिला से जले प्रांगण सभा भरिया रहिला. After the room was washed, the water was let out through an outlet and it then flowed and filled the yard outside. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ ഈ കഴുകിയ വെള്ളം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി, പുറത്തുള്ള മുറ്റത്തേക്ക് ആംഗണത്തിലേക്ക് പോയി. നിജ വസ്ത്രേ കൈല പ്രഭു ഗൃഹ സമ്മാർജന മഹാപ്രഭു നിജ വസ്ത്രേ മാജില സിംഹാസന. നിജാവസ്ത്രേ കൈല പ്രഭു ഗൃഹ സമ്മാർജന മഹാപ്രഭു നിജാവസ്ത്രേ മാജില സിംഹാസന. The Lord mopped the room with his own clothes and he polished the throne with them also. The മഹാപ്രഭു ആ റൂമെല്ലാം സ്വന്തം അംഗവസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഹാസനവും കഴുകി എന്നാ പറയുന്നത്, കഴുകി തുടച്ചു. സദാ ഘട്ട ജലെ ഹൈല മന്ദിര മാർജന മന്ദിര സുധിയ കൈല ഏന നിജമാന. സദാ ഘട്ട ജലെ ഹൈല മന്ദിര മാർജന മന്ദിര സുധിയ കൈല ഏന നിജമാന. In this way, all the rooms were cleansed with 100 water pots. After the rooms had been cleansed, the minds of the devotees were as clean as the room. After the rooms had been cleansed, the minds of the devotees were as clean as the room. അവരുടെ മനസ്സും അതോട് കൂടിയിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. വെറും റൂം മാത്രമല്ല അവിടെ ക്ലീൻ ആയത്, എല്ലാവരും മനസ്സും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിർമ്മല ശീതല സ്നിഗ്ധ കരീല മന്ദിരെ ആപന ഹൃദയേന ധരില ബാഹിരെ. നിർമ്മല ശീതല സ്നിഗ്ധ കരീല മന്ദിരെ അപ്ന ഹൃദയേന ധരില ബാഹിരെ. When the temple was cleansed, it was purified, cool and pleasing, just as if the Lord's own pure mind had appeared. അപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മാർജനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വളരെ ക്ലീനായി, ശീതളം, പിന്നെ വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. അത് മനസ്സിന് വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിരുന്നു. Just as if the Lord's own pure mind had appeared. ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിരുന്നു. സദ സദ ജന ജല ഭരെ സരോവരെ ഘാटे സ്ഥാന നഹി കേഹ കൂപേ ജല ഭരെ. സദ സദ ജന ജല ഭരെ സരോവരെ ഘാട്ട സ്ഥാന നഹി കേഹ കൂപേ ജല ഭരെ. Since hundreds of men were engaged in bringing water from the lake, there was no place to stand on the banks. Consequently, someone began to draw water from the well. അപ്പോൾ അവിടെ ഗംഗാതീരത്ത് അല്ല, ഗംഗാതീരം അല്ല, നമ്മുടെ സമുദ്രമാണത് ആക്ച്വലി, പുരിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ബാങ്ക്സ് കരയില് എല്ലാവരും 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവനെ തിരക്കായി. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു, കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണ കുംഭലാനായ സേ സദാ ഭക്തഗണ ശൂന്യ ഘട്ടാലാനായ അരസത ജന. പൂർണ്ണ കുംഭലാനായ സേ സദാ ഭക്തഗണ ശൂന്യ ഘട്ടാലാനായ അരസത ജന. Hundreds of devotees brought water in the pots and hundreds took the empty pots away to fill them up again. 100 കണക്കില് ഭക്തന്മാരെ ഇത് നിറച്ചിട്ടില്ല, വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുള്ള ആ പോട്ട്സ് കുടം കൊണ്ടുവരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരെ എം ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ആ കുടം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോയി വീണ്ടും. നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത സ്വരൂപ ഭാരതിപുരി ഇഹ വിനോദ് ആരസഭ അനെ ജലഭാരി. നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത സ്വരൂപ ഭാരതിപുരി ഇഹ വിനു ആരസഭ ആനെ ജലഭാരി. ഇതിൽ ആരൊക്കെ പോയത്? ആരൊക്കെ പോകാതാണ്? വിത്ത് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ, സ്വരൂപ ദാമോദര, ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ആൻഡ് പരമാനന്ദ പുരി.
Everyone was engaged in filling water pots and bringing them. ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവരൊന്നും അത് പോയില്ല. ഇവരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന ലീലയില് പങ്കെടുത്തു വരുന്നു പറഞ്ഞു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ, സ്വരൂപ് ദാമോദർ, ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ആൻഡ് പരമാനന്ദപുരി ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും. ഘटे घटे 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 ते की काटा घटा भांगी गेला सदा सदा घटा लोका तान खान लाना आयला. घटे घटा तेकी कथा घटा बंकी गेला सता सता घटा लोगा ताहान लाना आईला. Okay, many of the water pots were broken when people collided with one another, and hundreds of men had to bring new water pots. അങ്ങനെ പോകുന്നതും വരുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് കുടങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പുതിയ വാട്ടർ പോട്ട്സും കൊണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജലഭരേ ഘരാധോയ കരേ ഹരിധ്വനി കൃഷ്ണ ഹരിധ്വനി വിന ആരാ നഹി സുനി. ജലഭരേ ഗൃഹധോയ കരേ ഹരിധ്വനി കൃഷ്ണ ഹരിധ്വനി വിന ആരാ നഹി സുനി. Some people were filling the pots and others were washing the rooms, but everyone was engaged in chanting the holy name of Krishna and Hari. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്തും കാര്യമായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാവരും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്താണ്? ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഒരു പ്രജാൽപ്യം, ഒരു സംസാരവും ഇല്ല, ഒരു നാട്ടുവർത്താനവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കഹി കരേ ഘട്ടേര പ്രാർത്ഥന കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കഹി കരേ ഘട്ട സമർപ്പണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കഹി കരേ ഘട്ടേര പ്രാർത്ഥന കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കഹി കരേ ഘട്ട സമർപ്പണ. One person begged for a water pot by chanting the holy names Krishna Krishna, and another delivered a pot while chanting Krishna Krishna. അപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ കുടം കൊണ്ടിടുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ആ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറയും. ഏ കൃഷ്ണനാമേ കൃഷ്ണനാമഹൈല സംഗീത സഭ കാമേ. कहे से कृष्ण नामे हैला संकेता sabha kame. Whenever anyone had to speak, he did so by uttering the holy name of Krishna. Consequently, the holy name of Krishna became an indication for everyone who wanted something. എല്ലാറ്റിനും ആദ്യം പറയുന്ന കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിലും ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പ്രേമാവേശേ പ്രഭു കഹേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ നാമ ഏകാല പ്രേമാവേശേ കര കര സത ജനേര കാമ. प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नामा एकाले प्रेमावेश करे सदा जानेरा कामा. As Sri Chaitanya Mahaprabhu was vibrating the holy name of Krishna in ecstatic love, he himself was performing the work of hundreds of men. Chaitanya Mahaprabhu സ്വയം ആണ് കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചിട്ടായിരുന്നു. 100 ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സദാ ഹസ്തേ കരേണ ഏന ക്ഷാലന മാർജന പ്രതിജന പാശയായി കാരണ ശിക്ഷണ. सदा हस्ते करेण येन क्षलन मार्जना प्रचितेन पासेयि करण शिक्षण. It appeared as though Sri Chaitanya Mahaprabhu were cleansing and washing with 100 hands. He approached every devotee just to teach him how to work. Okay, Chaitanya Mahaprabhu അത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, 100 കൈകളുണ്ട്, അങ്ങനെ അത് ക്ലീനിങ് നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അപ്രോച്ച് എവറി ഡിവോട്ടി, ഓരോ ഭക്തന്മാരെയും ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ടു ടീച്ച് ഹിം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ടു ടീച്ച് ഹിം ഹൗ ടു വർക്ക്, അതായത് ഭക്തന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭാലകർമ്മ ധേക്കി താരെ കാര്യ പ്രശംസന മനെ മനേന മീലിലെ കരെ പവിത്ര വർഷന. भला कर्मा देखी तारे करे प्रशंसना माने ना मिलेला करे पवित्र भर्सना. When he saw someone doing nicely, the Lord praised him. But if he saw that someone was not working to his satisfaction, immediately chastised that person, not bearing him any grudge. ഏത് വ്യക്തിയാണോ ഏതൊരു ഭക്തനാണോ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അവരെ അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തും ചെയ്യും. അതേ സമയത്ത് ആരാണോ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത അവരെ ശകാരിക്കുകയും ചെയ്യും.
without bearing any grudge. മനസ്സിൽ യാതൊരു ഗ്രഡ്ജും വയ്ക്കാതെ അല്ലേ? തുമി ഭല കറിയാച്ച ശിഖാനാന്യരേ ये माथा भाला कर्म से हो ये न करे. तुम्ही बाला करियाचा सिक्का नेरे ए माता बाला कर्मा से हो ये न करे. The Lord would say, you have done well, please teach this to others so that they may act in the same way. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയും, വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവരും അതേപോലെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. एक कथा सुनिया सबे संकुचित हाना भाला मते कर्म करे सबे मना दिया. एक कथा सुनिया सबे संकुचिता हाना बाला मते कर्म करे सबे माना दिया. As soon as they heard Sri Chaitanya Mahaprabhu say this, everyone became ashamed. Thus the devotees began to work with great attention. ഇത് കേട്ടവണ്ണം അവർക്കെല്ലാം എന്തോ മനസ്സിലൊരു സങ്കുചിതം പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് തോന്നി, ashamed. And then the devotees began to work with great attention. അപ്പൊ അതിന് ശേഷം വളരെ അറ്റൻഷനോടുകൂടി അവര് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. താപേ പ്രക്ഷാളന കൈല ശ്രീ ജഗമോഹന ഭോഗ മന്ദിര ആദി തപേ കൈല പ്രക്ഷാളന. तबे प्रक्षालना कैला श्री जगा मोहना भोगा मंदिर आदि तबे कैला प्रक्षालना. They wash the Jagamohana area, and then the place where food was kept, all other places were also washed. Jagamohana, Bhoga Mandira, Sri Jagamohana, in front of the temple. Jagamohana എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഭോഗമന്ദിര. നാട്ടശാല ധുയില ചത്വര പ്രാങ്കണ പ്രകാശാല അധികാരി കരില പ്രക്ഷാളന. നട്ടശാല ധുയില ചത്വര പ്രാങ്കണ പ്രക്ഷശാല അധികാരി കരില പ്രക്ഷാളന. In this way, the meeting place was washed, the entire yard, the raised sitting places, the kitchen, and every other room. Mandirera Chaturdik Prakshalana Kailam Saba Antapura Phala Mate Dhoyaila. Mandirera Chaturtika Prakshalana Kaila Saba Antapura Bala Mate Dhoyaila. Thus all places around the temple were thoroughly washed within and without. Hena Kale Gaudiya Ekas Subhuddhi Saralam Prabhura Charana Yuge Dila Ghatta Jala. हेना काले गौडिया एका सुबुद्धि सरला प्रभुरा चारणा युगे दिला गट्टा जाला. After everything was thoroughly washed, Vaishnava from Bengal was very intelligent and simple, came and poured water on the lotus feet of the Lord. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിലെ കൊണ്ടേ വെള്ളമൊഴിച്ചു, ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. വളരെ ബുദ്ധിമാനും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ. സേ ജലാലാന ആപനെ പാന കൈലാം തഹാ ദേഖി പ്രഭുരാ മനെ ദുഃഖ രോഷാ ഹൈലാ. से जलालाना अपने पाना कैला तहा देखी प्रभुरा माने दुःख रोसा ഹൈലാ. हैला. The Gaudiya Vaishnava then took that water and drank it himself. Seeing that, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt a little unhappy and was also outwardly angry. ഈ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവൻ, ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലില് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, കുടിച്ചു മുഴുവനെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മുമ്പേ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സന്തോഷമില്ലായ്മ, അസന്തോഷം അല്ലെ, അത് വന്നു. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ്ലി ദേഷ്യം കാണിച്ചു എന്നാ പറയുന്നു. यद्यपि घोषानी तारे हानायचे संतोष धर्म संस्थापने लागी बाहिरे महारोषा. यद्यपि गोशानी तारे हनाचे संतोषा धर्म संस्थापना लागे बारी महारोषा. Although the Lord was certainly satisfied with him, he became angry externally in order to establish etiquette of religious principle. അതായത് മഹാപ്രഭുവിനെ ഉള്ളില് സന്തോഷം കാണിച്ചാൽ തന്റെ ഭക്തൻ തന്റെ പാദജലം
അത് സേവിച്ചതിന് അതിനെ ഉണരുന്നത്. പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണലി ദേഷ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ എറ്റിക്കറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ദേഷ്യം കാണിക്കേണ്ടി വന്നു. शिक्षा लागी स्वरूपे दागी कहिला तनहारे ये देखा तो मारा गौड़ियारा व्यवहारे. शिक्षा लागी स्वरूपे दाकी काहिला तन्हारे यही देखा तुम्हारा गौड़ियारा व्यवहारे. The Lord then called for Swarupa Damodara and told him, just see the behavior of your Bengali Vaishnava. സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി വിളിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, കണ്ടോ തന്റെ ബംഗാളി വൈഷ്ണവന്റെ ഈ ആചരണം എന്നുവെച്ചാൽ സ്വരൂപ് ദാമോദർ എവിടുന്നാണ്? ബംഗാളിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം കണ്ടോ? ഈശ്വര മന്ദിരെ മോര പദധ്വയലാം സേജല അപനിലാന പനകൈല. ईश्वर मंदिरे मोरा पड़ा दोई ऐला सेजाला अपनिलाना पाना कैला. This person from Bengal has washed my feet within the temple, the personality of Godhead. Not only that, but he has done the water himself. അതായത് ഭഗവാന്റെ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ എന്റെ കാൽ പാദങ്ങൾ കഴുകി. അത് മാത്രമല്ല, അത് അവിടെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേഷ്യം വന്നത്. പക്ഷെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷമാണ് കാണിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആ പാദജലം സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് അമ്പലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ. ഈ അപരാധി മോര കഹൻഹാബെ ഗതി തോമാര ഗൗഡിയ കരേ തേക്കാ പഞ്ച ഫൈജാതി. यही अपराधे मोरा कहाना बे गटे तुम्हारा गौड़िया करे इते का पैजाती. I now do not know what my destination is because of this offense. ഈ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ഈ അപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഗതി എന്തായിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രവിധി അത് പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ്. Indeed, your Bengali Vaishnava has greatly implicated me. അപ്പൊ ഈ ബംഗാളി വൈഷ്ണവൻ എന്നെ ഈ കർമ്മത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രേറ്റ്ലി ഇംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മീ. It is significant that Sri Chaitanya Mahaprabhu told Swarup Damodar Goswami that the Bengali Vaishnava was your Gaudiya Vaishnava. This means that all Gaudiya Vaishnavas who are followers of the Chaitanya cult are subordinate to Swarupa Damodar Goswami. അപ്പോൾ എല്ലാ ബംഗാളി വൈഷ്ണവന്മാരും സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണെന്ന് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. The Parampara system is very strictly observed. Hare Krishna. The Parampara system is very strictly observed by Gaudiya Vaishnavas. Since Chaitanya Mahaprabhu's personal secretary was Swarup Damodar Goswami, the next group of devotees was the 6 Goswamis, then Kaviraj Goswami. It is necessary to observe the Parampara system of the Chaitanya cult. പ്രവാദ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി. അതിനുശേഷം വരുന്നത് നമ്മളുടെ 6 ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അതിന് ശേഷം കവിരാജ്, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ്സ് നെസസറി ടു ഒബ്സർവ് ദ പരമ്പര സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ചൈതന്യ കൾട്ട്. ചൈതന്യ ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരമ്പര സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. There are many offenses one can commit while serving the Lord, and these are described in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilasa എന്ന ബുക്ക്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലും ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലും തുടങ്ങിയുള്ള ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാം അപരാധങ്ങൾ നമ്മള് ഈ വേർഷിപ്പില് അവോയ്ഡ് എന്ന് ഇതില് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 second. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ?
കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay. So there are many offenses one can commit while serving the Lord. And these are described. അപ്പോൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ഹരിഭക്തി വിലാസ എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലെ എന്തെല്ലാം അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, എസ്പെഷ്യലി ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പില്, ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് no one should accept obeisances in the temple of the Lord. ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുള്ളൂ. Okay. According to the rules and regulations, no one should accept obeisances in the temple of the Lord before the deity. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആര് വന്നാലും ശരി നമ്മളുടെ പ്രണാമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് പറയുന്നത്. No one should accept obeisances in the temple of the Lord before the deity. Nor is it proper for a devotee to offer obeisances and touch the feet of the spiritual master before the deity. Clear? നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഗുരു മഹാരാജ് വന്നാലും ശരി, ഡെയ്റ്റീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അത് കർട്ടൻ തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? It is not proper for a devotee to offer obeisances and touch the feet of the spiritual master before the deity. നമ്മൾ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നേരെ മുമ്പിൽ പാടില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജോ ആര് വരികയാണെങ്കിലും ശരി, സീനിയർ വൈഷ്ണവന്മാർ വരികയാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചാൽ അത് ഒരു റൂളാണ് ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പിന്റെ. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ സീനിയർ വൈഷ്ണവന്മാർ ദൂരെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ പ്രണമിക്കുക. അല്ല, നമ്മൾ ടെമ്പിൾ ഡെയ്റ്റീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ല, ദൂരെ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അവിടെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. So this is considered an offense. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself was personally Supreme Personality of Godhead. Therefore, it was not actually offensive to wash his lotus feet in the temple. Chaitanya Mahaprabhu സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്ന് അത് തെറ്റല്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Therefore, it was not actually offensive to wash his lotus feet in the temple. However, because he was playing the part of an acharya. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ദേഷ്യം വന്നത്? അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനല്ല, ഒരു ആചാര്യന്റെ വേഷത്തിലാണ് വന്നത്, ഡിവോട്ടിയുടെ വേഷത്തിലാണ്. The Lord considered himself an ordinary human being. He also wanted to give instructions to ordinary human beings. The point is that even though one plays the part of a spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of an etiquette. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സദാചാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ പല സമയത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഗുരു മഹാരാജൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭക്തന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോ, ഈവൻ ഗുരു മഹാരാജ് അവിടെ ചെന്ന് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും, ഡെയ്റ്റീസിനെ കട്ടൻ തുറന്നിട്ട് ഡെയ്റ്റീസിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ സമയത്ത് ചെന്നിട്ട് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത്. ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്. കാണിച്ചാൽ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എറ്റിക്കേറ്റ് അല്ല, അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഭക്തന്മാർ, സീനിയർ ഭക്തന്മാർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്നാലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഒഫൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, എന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താവും എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഈ അപരാധത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത്. 128. अबे स्वरूप गोशानी तारा घाटे हाथा दिया देखा मारी पूरीरा बाहिरा रखा लेना लाना. तबे स्वरूप गोशानी तारा घाटे हटा दिया देखा मारी पूरीरा बाहिरा रखी लेना लाना. At this point, Swarup Damodar Goswami caught the Gaudiya Vaishnava by the neck and giving him a little push, ejected him from the Gundicha temple, Gundicha Puri temple, and made him stay outside. ഈ സമയത്ത് ആ ഭക്തനെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് പുഷ് ചെയ്തു. അതായത് പുരിയുടെ ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ആക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണ ആശി പ്രഭു പായ കരില വിനയാം ആജ്ഞാപരാധ ക്ഷമ കരിയ ജുയായ. गुणासी प्रभु पाया करीला विनाया अज्ञा अपराधा क्षमा करीते युवाया. After Swarup Damodar Goswami returned within the temple,
He requested Sri Chaitanya Mahaprabhu to excuse that innocent person. Guru Swarupa Damodar Goswami Chaitanya Mahaprabhuവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. താപേ മഹാപ്രഭു രാമനെ സന്തോഷായിലാം സാരികാരി ദുയി പാസേ സബാരാവശൈലാം. തബെ മഹാപ്രഭുരമാനെ സന്തോഷായില സാരികാരെ ദുയി പാസേ സബാരാവശൈലാം. After this incident, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. He then asked all of the devotees to sit down in 2 lines on both sides. അതിനുശേഷം സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ അപേക്ഷ, അതായത് അദ്ദേഹം അറിയാണ്ട് ചെയ്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. അതിനുശേഷം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും 2 വരിയിലായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആപനെ വസിയ മാജേ ആപനരഹാതേ തൃണ കങ്കര കൂട്ട ലാഗീല കൂട്ടൈതേ. अपना वशीय माझे अपनारा हाते तृणा कंकारा कुडा लागीला कुडाइते. The Lord then personally sat down in the middle and picked up all kinds of straw, grains and sand and dirty things. അപ്പോൾ സ്വയം ഭഗവാൻ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ട്രോ, ഗ്രെയിൻസ്, സാൻഡ് ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. के कथा कुड़ाया सब एकत्र करीबा यारा अल्प ताराथानी पीठ पाना लाइबा. के कथा कुड़ाया सब एकत्र करीबा यारा अल्प ताराथानी पीठ पाना लाइबा. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was picking up the straws and grains of sand, he said, I shall gather everyone's collection and I shall ask whoever has collected less than all others to pay fine of sweet cakes and sweet rice. ആരാണോ ഏറ്റവും കുറവ് കളക്ട് ചെയ്തത് അവർക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ്, ശിക്ഷ. എന്താണ്? അവർക്ക് സ്വീറ്റ് കേക്ക്സും സ്വീറ്റ് റൈസും ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കും. നല്ല പണിഷ്മെന്റ് അല്ലേ? ഈ പണിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. ഏ മാതാ സഭ പൂരി കരില ശോധന ശീതല നിർമ്മല കൈല ഏന നിജമന. हे माता सपा पूरी करीला सोदना सीतला निर्मला कैला एना निजमाना. In this way, all the quarters of the Gundicha temple were completely cleansed and cleared. All quarters were cool and spotless, like one's cleansed and pacified mind. അപ്പൊ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഗുണ്ടിച്ച ടെമ്പിളിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വളരെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാവരുടെ മനസ്സും വൃത്തിയായി അതോടുകൂടിയിട്ട്. പ്രണാലിക ചാടിയാടി പാനി വഹായിലാം നൂതന നാടിയന സമുദ്രേ മിലീല. പ്രണാലിക ചാടിയാടി പാനി വഹായില നൂതന നാടിയന സമുദ്രേ മിലീല. When the water from the different rooms was finally let out through the walls, it appeared as if new rivers were rushing out to meet the waters of the ocean. അങ്ങനെ എല്ലാം പൊഴുത് അത് എന്ത് തോന്നി? ഇതെല്ലാം ഇത്രയും വെള്ളം മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്ന പോലെ തോന്നി. ഏ മാതാ പുരാദ്വാര ആകെ പഠായതാം സകല സുധിലതാഃ കേ വർണിബകതാ. यही माता पूर्व द्वारा आगे बताया था सकल सोदिलता है के वर्णिपा काटा. Outside the gateway of the people, all the roads were also cleansed, and no one could tell exactly how this was done. About even ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള റോഡ്സും ക്ലീൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ചെയ്തെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. In commenting on the cleansing of Gundicha temple, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura says that Sri Chaitanya Mahaprabhu, as the world leader, was personally giving instructions on how one should receive Lord Krishna, Supreme Personality of Godhead, within one's cleansed and pacified heart. അപ്പോൾ ഈ ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നു, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വേൾഡ് ലീഡർ, ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തില് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എത്ര നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ നമ്മളെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. If one wants to see Krishna seated in his heart, he must first cleanse the heart as prescribed by Sri Chaitanya Mahaprabhu
നിശിക്ഷാഷ്ടക ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. എങ്ങനെ മാർജനം ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ഏജ് everyone's heart is especially unclean, as confirmed in Srimad Bhagavatam. Vidyandasto hi abhadrani. Abhadramana, to wash away all dirty things accumulated within the heart. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised everyone to chant the Hare Krishna mantra. The first result will be that the heart is cleansed. Chedo Darpana Marjanam. Similarly, Srimad Bhagavatam 1.2.17 confirms this. Shranvadam Sokatha Krishna Punyashravana Kirtana Vidyandasto hi abhadrani Vidhanoti Surasada. Vidhanoti. Okay, clean chiyam. എങ്ങനെ? ശൃണ്വതാം സ്വകഥ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തനം, അത് പുണ്യമാണ് ശ്രവണത്തിലൂടെയും കീർത്തനത്തിലൂടെയും. ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ അഭദ്രങ്ങളും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും, ക്ലീൻ ചെയ്യും. So Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Okay? Srimanadam Sokada Krishna. If a devotee at all wants to cleanse his heart, he must chant and hear the glories of the Lord, Sri Krishna, Srimanadam Sokada Krishna. അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിധി, ഒരു മാർഗം, വഴി എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കൽമശങ്ങളെ, അനർത്ഥങ്ങളെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എന്താണ്? ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ചാൻഡിങ്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. This is a simple process. Krishna himself will help cleanse heart because he is already seated there. ഭഗവാൻ അവിടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മള് അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്യുന്നു. Krishna wants to continue living within the heart and the Lord wants to give directions, but one has to keep his heart as clean as Lord Chaitanya Mahaprabhu kept the Gundicha temple. ഞങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രത്തിനെ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് എല്ലാം മാർജനം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെ നമ്മളും ഈ ഹിയറിംഗ് ചാൻഡിങ്, ശ്രവണം, കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളെയും കളഞ്ഞ് ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വേണ്ട രീതിയിൽ നിർദ്ദേശം തരും, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. The devotee therefore has to cleanse his heart just as the Lord cleansed the Gundicha temple. In this way, one can be pacified and enriched in devotional service. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഉന്നമനം കിട്ടും. If the heart is filled with straw, grains of sand, weeds or dust, in other words, അന്യാഭിലാഷ പൂർണ്ണ. എന്താണ് അന്യാഭിലാഷ? എവിടെയാണത് വരുന്ന അന്യാഭിലാഷ? എവിടെ കേട്ട? ഏത് ഇതിലാണ്? ഏത് ശ്ലോകാണ്? Yes. Anyabhilashan. One cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. നമുക്ക് വേറെ വാഞ്ച, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കില്ല. അപ്പം അന്യാഭിലാഷ ശൂന്യമായിരിക്കണം. One cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. The heart must be cleansed of all material motives brought about through fruitive works, speculative knowledge. Jnana karmadi anavritam എന്നാണ് പറയുന്നത്. The mystic yoga system and so many other forms of so-called meditation. പല തരത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും
എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും. ഭക്തി പലതരത്തിലുണ്ട്, പല ഡിഗ്രിയിലുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തി, സകാമ ഭക്തി, നിഷ്കാമ ഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി, പിന്നെ ഒരുപാട് തലത്തിലുള്ള ഭക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശുദ്ധഭക്തി. ആ ശുദ്ധഭക്തിയില് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ല. അതെന്താണ്? അഹൈതുകി അപ്രതീഹത. യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും, യാതൊരു മോട്ടിവേഷനും, യാതൊരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്താതെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത്. ഈവൻ മുക്തിയും കൂടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അതും കൂടി ഒരു തടസ്സമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണഭക്ത നിഷ്കാമ അതയേവ ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി കാമി സകലയ ശാന്തി. ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി ഇവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും അശാന്തിക്കാരെ. കാരണം അവിടെ ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. ഭുക്തി നമുക്കറിയാം, അതെന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനം അല്ലേ? മുക്തി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഝഞ്ചട്ടിന്ന്, ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു രക്ഷ കിട്ടണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. മുക്തി എങ്ങനെയും മുക്തി കിട്ടണം. പക്ഷെ അതും എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയും അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി. സിദ്ധി പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റിക് പവർ, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പല പല പവറും ശക്തിയും. നമുക്ക് അത് സാധിക്കണം, ഇത് സാധിക്കണം, ഏറ്റവും വലുതാവണം, ഏറ്റവും ചെറുതാവണം, അതായത് മഹിമ, അനിമ, പ്രാപ്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിദ്ധി. ഇതും മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിനും എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി മറ്റു ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ഭുക്തി സിദ്ധി മുക്തി ഇതൊക്കെ തൊഴും കൈയോടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്തൊരു ആവശ്യമില്ല. ഭുക്തിയും വേണ്ട, സിദ്ധിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം മതി, അതിൽ സന്തോഷിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അവിടെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഉത്തമ ഭക്തി അതാണ്. എന്താണോ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് എന്നാണ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം ചെയ്യുക. അതില് ജ്ഞാനം, കർമ്മ, ആദി എക്സെട്ര. അതായത് അപ്പൊ അതില് എന്താണ്? ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. So the heart must be cleansed of all material motives brought about through fruitive work, speculative knowledge, the mystic yoga system, and so many other forms of so-called meditation. എന്താണ് പ്രഭാതയുടെ സോ കോൾഡ് മെഡിറ്റേഷൻ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സോ കോൾഡ് മെഡിറ്റേഷൻ. The heart must be cleansed without ulterior motive, no expectation. ഒരു ഉദ്ദേശം പാടില്ല, ഒരു പേഴ്സണൽ അജണ്ടയും പാടില്ല. As Srila Rupa Goswami says, Anyabhilasha Shunyam Jnana Karmadhyanavrtam. In other words, there should not be any external motive. One should not attempt material upliftment, understanding the Supreme by speculative knowledge, fruitive activity, severe austerity, and penance, and so on. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of God. ഈ ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സോ കോൾഡ് ഭക്തി യോഗ, അതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ട്, വളർത്തില്ല. എന്താണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തി വളർത്തില്ല. As soon as these are present within the heart should be understood to be unclean and therefore unfit to serve as Krishna's sitting place. We cannot perceive the Lord's presence in our hearts unless our hearts are cleansed. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ സിറ്റിംഗ് പ്ലേസ്, ആസനം വളരെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ അജണ്ട,
ഒരു ആഗ്രഹവും മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ സ്ഥലത്തേന് ഭഗവാൻ വിരാജമാനാവുള്ളൂ. So a material desire is explained as a desire to enjoy the material world to its fullest extent. In modern language, it is called economic development. എന്താണ് അർത്ഥം അല്ലേ? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, ഈ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ അതാണ് അർത്ഥം, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. An inordinate desire for economic development is considered to be like straws and grains of sand within the heart. If one is overly engaged in material activity, the heart will always remain disturbed, as stated by Narottama Das Thakur. Samsara vishanale divanishiha jivale judaitena kaino upaya. In other words, the endeavor for material opulence is against the principle of devotional service. Material enjoyment includes activities such as great sacrifices for auspicious activity, charity, austerity, elevation, diet, planet system, and even living happily within the material. അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റ് ഇതെല്ലാണ്. ഓസ്പിഷ്യസ് ശുഭകർമ്മങ്ങള്, ചാരിറ്റി, ദാനം, ഓസ്റ്റിറ്റി, തപസ്, എലിവേഷൻ, അതായത് ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ്, സ്വർഗലോകത്തിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. ഈവൻ ലിവിങ് ഹാപ്പിലി വിത്തിൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനും കൂടി പറയുന്നത്? ഈവൻ നമ്മൾ ഹാപ്പിലി ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പാടില്ലേ? ഈവൻ ലിവിങ് ഹാപ്പിലി വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു? എന്നാണ് പാടില്ല പറയുന്നത്? നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് പ്രഭു? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ശരിയാ, മാതാജി പറഞ്ഞ ശരിയാ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ലിവിങ് ഹാപ്പിലി വിത്തിൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഹാപ്പിലി ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഹാപ്പിലി ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ അവിടേക്ക് പോകണം അല്ലേ? അപ്പൊ വി ഷുഡ് ബി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തി സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ത്വര, ആ ഒരു ഏർജ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സുഖമല്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ പോണേ? ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, എനിക്ക് എന്തിനാ വേറെ അവിടെ പോകണം, സ്വർഗത്തിൽ പോകണം, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകണം, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, എനിക്കിവിടെ സ്വർഗമാണ്, ഇവിടെ വൈകുണ്ഠമാണ്, ഞാൻ എന്തിനാ ഭക്തി ചെയ്യണം? എനിക്കല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, ബലമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ഞാനെന്തിനാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ ഒരു സന്തോഷം തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാനെ അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജന്മ ഐശ്വര്യശ്രുത ശ്രീ ബി ഏതമാന മതപുമാൻ ആരെ പറയുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി അല്ലെ? ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുള്ളൂ മിക്ക ആൾക്കാരും. അത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ലിവിങ് ഹാപ്പിലി വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഇംപെഡിമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So modernized material benefits are like the dust of material contamination. അപ്പൊ ഈ ആധുനിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും, എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും, എല്ലാ അവസരങ്ങളും അതൊരു കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ്. When this dust is agitated by the whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart. Thus the mirror of the heart is covered with the dust. അപ്പൊ ഒരു മിററിൽ, ഒരു കണ്ണാടിയില് അത് മുഴുവനെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണില്ല അല്ലേ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടും അതിൽ മുഴുവൻ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാനും പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കാണാനും പറ്റില്ല. There are many desires to perform auspicious and inauspicious activities, but people do not know how life after life they are keeping their hearts unclean. One who cannot give up the desire for fruitive activity is understood to be covered by the dust of material contamination. Karmis generally think that the interaction of fruitive activities can be counteracted by another karma or fruitive activity.
കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സാധാരണ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അത് ഒരു ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു കർമ്മം, അതിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു കർമ്മം ചെയ്യാം, നടക്കില്ല. ദിസ് ഈസ് സർട്ടൻലി മിസ്റ്റേക്കൺ കൺസെപ്ഷൻ. നമ്മള് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് അതിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ കണക്ക്. കർമ്മം അങ്ങനെയല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനെ നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് അതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ചീത്ത കർമ്മം, ഒരു നല്ല കർമ്മം, നിൽ, അതിന്റെ റിസൾട്ട് നില്ല്, 0 അല്ല. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, നല്ല ഇനിയും കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഈസ് സഡൻലി മിസ്റ്റേക്കൺ കൺസെപ്ഷൻ. If one is deluded by such a conception, he is cheated by his own activity. Such activities have been compared to an elephant's bathing. Nectar of Instruction അതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിവിടെ ഈ എലിഫന്റ്സ് ബേത്തിങ്ങിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. നമ്മള് അറ്റോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? പ്രായശ്ചിത്തം, ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, ഗംഗയിൽ പോയി കുളിച്ചു, പല ധാമിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു, തിരിച്ച് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മള് അതേ പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. അവിടെ എന്താ ഗുണം? ഇത് എലിഫന്റ് ബാത്തിങ്, ആന പോയി കുളിക്കുന്ന പോലെയാണ്. An elephant may bathe very thoroughly, but as soon as it comes out of the river, it immediately takes some sand and the land and from the land and throws it all over the body. അപ്പാണ് ആനയുടെ കുളിയെ പോലെ. ആന നന്നായിട്ട് കുളിച്ചു, അതിനുശേഷം കരയിൽ കയറി വന്നാൽ വീണ്ടും മണ്ണെടുത്തിട്ട് തന്റെ ദേഹത്തിന് അത് വിടുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ ആവരുത് നമ്മളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓസ്റ്ററിറ്റി പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നേക്കും നിർത്തണം. അല്ലാണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ മത്സ്യമാംസം കഴിക്കില്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങി. ശബരിമലയിൽ പോകും, 41 ദിവസം വ്രതം എടുത്തിട്ട് പോകും, വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മദ്യഷാപ്പിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ കാര്യം? അങ്ങനത്തെ അറ്റോൺമെന്റ് ഒരു കാര്യമില്ല, ആ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എലിഫന്റ് ബാത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. If one suffers due to his past fruitive activities, he cannot counteract his suffering by performing auspicious activities. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മള് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ നല്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Sufferings of human society cannot be counteracted by material plans. The only way suffering can be mitigated is by Krishna consciousness. The spiritual ആയിട്ടുള്ള, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വരാം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആ കൽമശങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുക. When one takes to Krishna consciousness and engages himself in the devotional service of the Lord, beginning with chanting and hearing the glories of the Lord, the cleansing of the heart begins. And the heart is actually cleansed. One can clearly see the Lord sitting there without any disturbance. In Srimad Bhagavatam 9.4.68, the Lord confirms that he sits within the heart of the pure devotee. Sadhvo hridayam mahyam, sadhunam hridayam toham. Sadhvo hridayam mahyam. സാധുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സാധുനാം ഹൃദയം ത്വഹം, ഞാൻ അതേപോലെ സാധുക്കൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇംപേഴ്സണൽ സ്പെക്കുലേഷൻ, മോണിസം, merging into the existence of the Supreme, speculative knowledge, mystic yoga and meditation, all are compared to grains and sand. അപ്പോ അവിടെ മാർജന സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ്, സാൻഡിന്റെ, അതായത് മണൽത്തരികള് എന്നതിനെ പോലെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് നോളേജ്, ജ്ഞാനമാർഗം, മിസ്റ്റിക് യോഗ, സിദ്ധി, മെഡിറ്റേഷൻ, ധ്യാനം, ഇതെല്ലാം അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. They simply cause irritation to the heart. No one can satisfy the Supreme Personality of Godhead by such activities. ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. Nor do we give the Lord a chance to sit in our hearts peacefully. Rather, the Lord is simply disturbed by them. Sometimes yogis and jnanis in the beginning take to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra as a way to begin their various practices. But when they falsely think that they have attained release from the bondage of material existence, they give up chanting. They do not consider that the ultimate goal is the form of the Lord or the name of the Lord.
such unfortunate creatures are never favored by the Supreme Personality of Godhead, for they do not know what devotional service is. Lord Krishna describes them in the Bhagavad Gita in this way. പറയണ്ടോ നീ? അത് വലുതാണ്, അത് കഴിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 135 നമ്മൾ ഹാഫ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ അല്ലെ, താൻ അഹം ദുഷതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गो प्रेमानंदे. हरि हरि. हरे कृष्णा.